parasitic array. Okay. What is parasitic array? So multi-element array. It is a multi-element array. Okay, it is a multi-element array having number of parasitic elements. Okay. So what is parasitic elements? The parasitic elements are those elements which are not fed directly with supply. Okay, I have told you earlier, it was current is fed to each and every antenna. But here it is not directly fed with supply. Okay, so that is meant by parasitic array. Okay, so it consists of driven elements, reflectors, directors. Okay, it consists of driven elements, reflectors, and what? Directors. Okay, directors. So, why it is termed as driven element? The element to which, not all the elements here are parasitic in nature. The driven elements are not parasitic in nature. The driven elements are to which supply is given. Okay. To the driven elements, supply is provided. Next is what? What is used as the driven element? Short or half wave dipole. Okay, we have studied earlier about short dipole and half wave dipole. So short dipole and half wave dipoles are used as what? Driven elements. So driven elements are nothing but those elements which are provided with direct supply, and short or half wave dipole are used as what? Driven elements. So the parasitic elements are what? Reflectors and directors. Parasitic elements are reflectors and directors. So what are reflectors? The parasitic element which are lengthened by 5% with respect to driven element. Okay, if the length of the driven element is x, then the length of the reflector will be what? X plus 5%. Okay, which means it is lengthened by 5%. It is lengthened by 5%. And what? The parasitic element shortened. When the length of the parasitic element is shortened by 5%, then it is termed as direct. So the length, based on the length, we classify it as reflector and director. So what is, we are with respect to what we are classifying? Short or half wave dipole. So with respect to short or half wave dipole, we are classifying the directors and reflectors. When the length is increased by 5% with respect to the short or half wave dipole or the driven element, it is termed as what? It is termed as reflector, and it is shortened. If the length is shortened by 5% with respect to the driven element, it is termed as director. Okay. So, multi-element array having number of parasitic elements are called parasitic array. So, it is a multi-element array. So, it contains what? Number of parasitic elements. So, it also contains driven elements which are not parasitic in nature. So, it consists of driven elements, reflector, directors. So, example is what? Yagi Uda antenna. Yagi Uda antenna is an example of what? This parasitic array. Okay. So it is a multi-element array which consists of parasitic elements. Okay. It contains what? Driven elements, reflectors, and directors. So example is Yagi Uda antenna. The element to which supply is given. If we are giving supply directly, then that elements are termed as what? Driven elements. Okay, it is driven by a supply. The parasitic elements are what? Reflectors and
directors. The reflectors are what? They are lengthened by 5% with respect to the driven elements. And the directors are nothing but those shortened, okay, shortened by 5% with respect to the driven elements. So what are driven elements used as? Short or half wave dipole. The driven elements are nothing but short or half wave dipole. Okay. So next is array of point sources. So this is just basic things. You need not study this in you please understand this. You study the next topic in importantly. Okay. So this is what array of point sources. Okay. Array of point sources. That is an important topic. It contains many equations and all that you study. Array of point sources. Array of point sources. So here there are two antennas. Okay. Antenna 1 and antenna 2. This is the origin and this distance is d by 2. This distance is d by 2, which means the whole antenna is separated by distance d. Okay, by a distance d. So next is what? There is 1 dash. It is what? 1 dash is nothing but the path difference. Okay, you will understand later. Next is 2 dash. It is a 1 dash, 2 dash is the path difference. Okay. This is 2 dash. This is 2. So this is what? The array of point sources. So this is d by 2 from the origin. Okay, the first antenna is at a distance of d by 2 from the origin. The second antenna is also at a distance of d by 2 from the origin. The path difference, okay, the path difference is 1 dash, 2 dash. The path difference is 1 dash, 2 dash. And what? We can say that the two antennas are d distance apart. And this angle is theta. Okay, this angle is theta. Then what will be this? The adjacent side. The adjacent side will be d by 2 cos theta. Here also d by 2 cos theta. Okay. So here consider the point sources 1 and 2. 1 and 2 are nothing but point sources. Okay, they are radiators which are at a distance d by 2 from the origin. Okay, as the point sources are at d distance away, there will be a path difference. Okay, so this is the path difference. 1 dash, 2 dash is the path difference between the two radiators between the two radiations from the sources. So they are d by 2 distance apart from the origin. And since there is a path difference path difference between the two radiations, because of what? They are d distance apart. Okay. The path difference is given by what? It is 1 dash, 2 dash. Okay. Path difference is nothing but 1 dash, 2 dash. It is what? D by 2 cos theta. Okay, this is what? 1 dash, 2 dash is d by 2 cos theta plus d by 2 cos theta. D by 2 cos theta plus d by 2 cos theta equal to d cos theta equal to d by, we are considering the wavelength also. So what we write here? D cos theta by lambda when considering the wavelength also. Okay. So next is what?
phase angle. Next is the phase angle. It is psi. Okay, the phase angle is psi. So it is 2 pi into path difference. Okay, the phase angle is denoted as psi and it is nothing but 2 pi into phase difference. Okay, it is angle. So 2 pi into phase difference. So it is nothing but 2 pi into 1 dash 2 dash is equal to what? 2 pi into 1 dash 2 dash is what? D cos theta. Okay. So we are also considering the wavelength. So 2 pi D cos theta by lambda. So we are taking this 2 pi by lambda as beta. So psi equal to beta D cos theta. So this is the equation. Okay. So we first find out the path difference, then we substitute it in the equation of the phase. Okay, 2 pi into path difference is the equation of the phase. So 2 pi into d cos theta. So d cos theta means d by lambda cos theta. So 2 pi by lambda d cos theta. So 2 pi by lambda is replaced as beta. So beta d cos theta is the final phase of the array of point sources. Okay, so this is the thing. So parasitic array was what? Multi-element array, that all you understand. Then array of point sources, you please remember this diagram. Okay, this path difference 1 dash 2 dash d by 2 d by 2 d by 2 cos theta d by 2 cos theta. So it is nothing but the path difference is a sum of d by 2 cos theta plus d by 2 cos theta. So d cos theta by lambda. So what is the psi? Phase is what? Psi equal to what? 2 pi into path difference equal to 2 pi into d cos theta by lambda. So beta d cos theta. So this is the thing. So basically, you need to remember one thing. This area of point sources, you need to remember only the diagram. The rest you will get from the diagram. I told you yesterday that I have put questions from the second module also in your second series test. I will discuss it briefly. So if there is any doubt, you can ask me. So നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത്. സോ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒക്കെ പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് 3 അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. അതായത് എന്തിനു വേണ്ടി? അതായത് സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, അതായത് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്. മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിന്. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസിന് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ സൊല്യൂഷൻസ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതായത് ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിസൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഫസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് റിട്ടാർഡഡ്
പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വെച്ചാൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിനെ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. അതിലാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ ആ ഒരു വലിയ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു എലമെന്റ് മീൻസ് ഒരു വോള്യൂം DV എന്ന് പറയുന്ന വോള്യൂം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത്, ഒറിജിൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത്. സോ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? വെക്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യലും അതുപോലെ സ്കെലാർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലും അതുപോലെ വെക്റ്റർ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായിരുന്നു ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ, ബാക്കി രണ്ടും പഠിക്കാനില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ഷോർട്ട് ഡൈപോൾ. ഓക്കെ, ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ഷോർട്ട് ഡൈപോൾ ആൻഡ് ഹാഫ്. അപ്പൊ ഇതെന്താ? നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിലെന്താ പഠിക്കുന്നത്? റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ഷോർട്ട് ഡൈപോൾ ആൻഡ് ഹാഫ് വേവ് ഡൈപോൾ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് പഠിച്ചു, നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ടിവിറ്റി പഠിച്ചു, പിന്നെ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഡൈപോളിന്റെയും ഹാഫ് വേവ് ഡൈപോളിന്റെയും പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെഷർമെന്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇതൊക്കെ റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. സോ റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു. അതെന്തൊക്കെയാ റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? ഗെയിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഡയറക്ടിവിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയാണ്. ഇമ്പിഡൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി ആന്റിനയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ? നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഒരു വെക്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഈ തീറ്റ, ഈ ഫൈ, ഓക്കെ, ഈ തീറ്റ, ഇ ആർ ആൻഡ് HFI. ഓക്കെ, HFI എന്നുള്ള കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇൻടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ ഹെർട്സിയൻ ഡൈപോൾ എന്താ? ഹെർട്സിയൻ ഡൈപോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് എ ആന്റിന ആണ്. ഓക്കെ, അത്രയും ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഹാഫ് വേവ് ഡൈപോളിന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിലൂടെ, അതായത് ഈ ഒരു സെന്റർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഫിലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ സെന്ററിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ടൈം വേരിയിങ് കറന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഡൈപോളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ DL എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇത് ഐഡിയൽ കോസ് തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഫിലമെന്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ കോസ് തീറ്റ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിലമെന്ററി എലമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ സെഡ് ഡിറക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് പറയുന്നത് AZ ആയിരിക്കും. അതായത് അതിന് എന്തേ ഉള്ളൂ? സെഡ് കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന് സെഡ് കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ അതിന്റെ വേരിയസ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക. അതായത് ARന്റെയും Aθന്റെയും Aφന്റെയും. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ AR ഈക്വൽ ടു AZ cos θ, അതുപോലെ Aθ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് AZ sin θ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ നേരെ ഡിഫറൻഷ്യൽ AZ cos θ മൈനസ് AZ sin θ. Aφ എന്ത് വരും? 0 വരും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. സോ AZ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ വെക്റ്റർ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെക്റ്റർ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ അതാണ് AZ എന്ന് വെച്ചാല്. സോ ആ AZന്റെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് എഴുതുക? ഈ പറയുന്ന μ/4π
ഐഡിയൽ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ വി ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസ് കൊടുക്കുക. എ ആറും എ തീറ്റയും എ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മള് ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നതും ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ? മ്യൂ എച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഡെൽ ക്രോസ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ? അത് 0 ആണ്. ഡെൽ ക്രോസ് എ തീറ്റയും 0 ആണ്. പക്ഷെ എന്താ? ഡെൽ ക്രോസ് എ 5 പറയുന്ന സമയത്ത് അത് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഡെൽ ക്രോസ് എ ആറിലും ഡെൽ ക്രോസ് എ തീറ്റയിലും എന്താ? 5ന്റെ ടേംസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ 5 എന്താ ഇവിടെ? A5 ഇവിടെ 0 ആണ്. ഓക്കെ, A5 ഇവിടെ 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ബാക്കി രണ്ട് ടേംസും 0 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച്, ഡെൽ ക്രോസ് എ 5 മാത്രം തീറ്റന്റെയും ആറിന്റെയും ടേംസിലാണ് വരിക. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ടേം മാത്രം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ HF ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ആണ്. സോ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബീം വിഡ്ത്ത് ആണ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റിന്റെ ഒരു മെഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ. ആന്റിന ബീം വിഡ്ത്ത് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആന്റിന. അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം പറയേണ്ടത്, ഓക്കെ, അതായത് ഹാഫ് ഷോർട്ട് ഡൈപോളിന്റെയും അതുപോലെ ഹാഫ് വേവ് ഡൈപോളിന്റെയും ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ബീം വിഡ്ത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ബീം വിഡ്ത്ത് എന്താണ്? ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ്ത്ത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നൾ ബീം വിഡ്ത്ത് എന്താണ്? ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ്ത്തിനെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി വിളിക്കും? 3 dB ബീം വിഡ്ത്ത് എന്നും കൂടി വിളിക്കും. ഇനി ഫസ്റ്റ് നൾ ബീം വിഡ്ത്തോ അതെന്താ? -10 dB ആണ്. ഓക്കെ, സോ 3 dB ബീം വിഡ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് 1/√2 അല്ലെങ്കിൽ 0.707 ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂവിൽ നിന്ന് 3 dB ഡൗണിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സോ -10 dB ആണ് ഫസ്റ്റ് നൾ ബീം വിഡ്ത്ത്, അതായത് -10 dB ഡൗൺ ദി മാക്സിമം വാല്യൂ, ഓക്കെ, ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഡയറക്റ്റിവിറ്റിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഡൈപോളിന്റെയും ഹാഫ് വേവ് ഡൈപോളിന്റെയും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ ബീം വിഡ്ത്തിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബീം ഏരിയ, ഓക്കെ, ബീം ഏരിയ ആണ് പറയുന്നത് 4π/ω_A അല്ലെങ്കിൽ 4π/B എന്ന് പറയും. അതായത് ബീം ഏരിയയാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഈ പറയുന്ന 4π/Bയിലുള്ള ബീനെ നമുക്ക് θE × θH വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ 4π/ω_A = 4π/B. അതിൽ ബീനെ θE × θH വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇതിനെ ഡിഗ്രീസിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റേഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രീസിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ പറഞ്ഞ ബീം വിഡ്ത്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ. റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ? നമുക്കറിയാം എലമെന്ററി ഡൈപോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എലമെന്ററി ഡൈപോളിന്റെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ലറ്റിന്റെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ആന്റിന എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന അതായത്
റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമം ആണ്. എവിടെ? സെന്ററിൽ കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമം ആണ്. എഡ്ജസിൽ എന്താ? കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഷോർട്ട് ഡൈപോളിന്റെ എന്ത് നോക്കണം നമ്മള്? അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ പവർ, റേഡിയേറ്റഡ് പവർ നോക്കണം. റേഡിയേറ്റഡ് പവർ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത്. സോ റേഡിയേഷൻ പവർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഹാഫ് വേവ് ഡൈപോൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതായത് മുകളിലുണ്ട് താഴത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡൈപോൾ, ഓക്കെ, ഡൈപോൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഡൈപോൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇതെന്ന് വെച്ചാല് ആക്ച്വലി 1/4 ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയേഷൻ will only 1/4 as much as power as the current element of the same length. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കറണ്ട് എലമെന്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിന്റെ ഓൺലി ക്വാർട്ടർ മാത്രമേ ഇത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ഇനി നമ്മൾ നേരെ മോണോപോള് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ മോണോപോള് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡൈപോള് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട്. മോണോപോള് ഒരു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമേ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹാഫ്, അതായത് ഡൈപോളിന്റെ പവർ റേഡിയേറ്റഡിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ്. അതില് ആ ഒരു പോളറൈസേഷൻ വരുന്നില്ലേ? പോളറൈസേഷൻ വരുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡയഗ്രാം, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ഇല്ലേ, അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും. പിന്നെ ഫേസ് മെഷർമെന്റ്സിൽ നമ്മള് നിയർ ഫീൽഡ് മെഷർമെന്റും ഫാർ ഫീൽഡ് മെഷർമെന്റും പറഞ്ഞു. നമുക്ക് കൺസിഡറേഷനിൽ ഉള്ളത് ഫാർ ഫീൽഡ് മെഷർമെന്റ് ആണ്. സോ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം ചില മാറ്റം ഞാൻ നിയർ ഫീൽഡ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഫാർ ഫീൽഡ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു റോട്ടറി ജോയിന്റും അതുപോലെ റോട്ടറി മൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റോട്ടറി ജോയിന്റും റോട്ടറി മൗണ്ടും വരുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണും പറഞ്ഞു. ഇനി മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് എൻ ആന്റിന. ഓക്കെ, സോ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ ആബ്സല്യൂട്ട് ഗെയിൻ മെഷർമെന്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടു. ഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. നിങ്ങൾ ആബ്സല്യൂട്ട് ഗെയിൻ മെഷർമെന്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി സിംപിളർ ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയും, അതായത് കുറച്ച് അന്ന് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് ഫ്രീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇക്വേഷൻ, ഫ്രീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ എപ്പോഴും പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് PR equal to PT GT GR lambda by 4πr the whole square. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ലാംഡയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ R എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആന്റിന സെപ്പറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആന്റിന സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ 2 ആന്റിന മെത്തേഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 2 ആന്റിനാസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്, അത് D ആണ്. അതല്ല ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 2 ആന്റിനാസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് തമ്മിലുള്ള ആന്റിന സെപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ 2 ആന്റിനാസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആന്റിന സെപ്പറേഷൻ അഥവാ R എന്ന് വെച്ചാല്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഗെയിൻ പറയുന്നത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചത്. ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. PR equal to PT into GT. GT is a gain of the transmission antenna, receiver antenna, lambda by 4π. Numerator lambda ആണ് വരുന്നത്. അന്ന് എന്തോ R by എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ lambda by 4πr ആണ്. അതിൽ R എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആന്റിനാസ്. ഓക്കെ, ആന്റിന സെപ്പറേഷൻ ആണ്, 2 ആന്റിന തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ്. അല്ലാണ്ട് ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ സെപ്പറേഷൻ എല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് വെച്ചാല്
രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഗെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആന്റിന മെത്തേഡും മറ്റേത് 3 ആന്റിന മെത്തേഡും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 ആന്റിന മെത്തേഡ് പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ 3 ആന്റിന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. 2 ആന്റിന മെത്തേഡ് എന്ത് വേണം? 2 ആന്റിന മെത്തേഡില് നമുക്ക് രണ്ട് ആന്റിനാസ്, ഈ ഇതിലുള്ള രണ്ട് ആന്റിനാസും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂ. ഗെയിൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഗെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. സോ 2 ഇൻറ്റു JTDB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗെയിന് രണ്ട് ആന്റിനാസിന്റെ ഗെയിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി, മൾട്ടി ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളുടെ മൾട്ടി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വീപ്പ് ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക. സാധാരണ ഗെയിൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ട്യൂണേഴ്സും കപ്ലേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലോ. ട്യൂണേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വെക്കുന്ന സംഭവമാണ്, കപ്പിൾ ചെയ്ത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ട്യൂണേഴ്സും കപ്ലേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രോ. അതുപോലെ നമ്മളുടെ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്വീപ്പ് ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന, സോഴ്സിനെ സ്വീപ്പ് ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്വെപ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മെത്തേഡ് അഥവാ മൾട്ടി ഫ്രീക്വൻസി മെത്തേഡ്. അപ്പൊ സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി മെത്തേഡും ഉണ്ട്, മൾട്ടി ഫ്രീക്വൻസി മെത്തേഡും ഉണ്ട്. സോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാല്. ഇനി മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടിവിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? 4π, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് 4π/ω ആണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറയാം. അത്രേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടിവിറ്റിയിൽ അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആന്റിന ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആന്റിന ഇമ്പിഡൻസിൽ ഒന്നുമില്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ നമുക്കറിയാം പവർ, മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറത്തിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം. അതായത് മാക്സിമം പവർ എപ്പോഴും ഡെലിവർ ആവുക? കോൺജുഗേറ്റ് സിമെട്രി, കോൺജുഗേറ്റ് മാച്ചിങ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. കോൺജുഗേറ്റ് മാച്ചിങ് എക്സിസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് പവർ, മാക്സിമം പവർ ഡെലിവർ ആവുക. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് സെഡ് ആന്റിന മൈനസ് സെഡ് സർക്യൂട്ട് ബൈ സെഡ് ആന്റിന പ്ലസ് സെഡ് സർക്യൂട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല, ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. അതായത് വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, സെഡ് ആന്റിന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, സെഡ് ആന്റിന നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞു ആന്റിനന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. സോ സെഡ് ആന്റിന കാണേണ്ടത് ഏത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാ? സെഡ് സി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഗാമ ബൈ 1 മൈനസ് ഗാമ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഇതെന്താ? ഈ ടേം എന്താ? ഇത് സെഡ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ്. ഈ ഒരു ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെഡ് ആന്റിന കാണും. അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി ആന്റിന ഇൻടു ഈ ഒരു ടേം ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സെഡ് ആന്റിന എന്ന് വെച്ചാല്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് സെഡ് ആന്റിന കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പി ലോസ്റ്റ് ബൈ പി അവൈലബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ കാണുന്നതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെഡ് ആന്റിന മൈനസ് സെഡ് സർക്യൂട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി ലോസ്റ്റ് ബൈ പി അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് സെഡ് ആന്റിന കാണുക. അതിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ലോസ്റ്റ് ബൈ പി അവൈലബിളില് സെഡ് ആന്റിനക്ക് പകരം സെഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ റേഷ്യോയും കാണാൻ പറ്റും. ഇത്
സോ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് പറയാം. സോ റോൾ നമ്പർ 1, റോൾ നമ്പർ 2, 2 ആബ്സെന്റ് ആണോ? 2 present. Roll, okay, 2 present. Roll number 3, Present, miss. okay. Roll number 4, Present, miss. roll number 5, roll number 5, absent. Roll number 6, Present, miss. roll number 7, Present, miss. roll number 8, Present, miss. roll number 9, roll number 10. 10 absent ആണോ? Roll number 11, roll number 11, roll number 12, Present, miss. roll number 13, 13. Then the three പേര് absent. Roll number 14, Present, miss. roll number 15, Present. roll number 16, Present, miss. roll number 17, Present, miss. roll number 18, 18, absent. Roll number 19, 19, 19 absent ആണോ? Roll number 20, Present, miss. okay. So absentees എന്ന് വെച്ചാല് 5, 10, 11, 13, 18, 19 ഇത്രയും പേര് ആബ്സെന്റ് ആയിന്ന്. ഇതെന്ത് പറ്റി? 5, 10, 11, 13, 18, 19 ആരെങ്കിലും പ്രസന്റ് ഉണ്ടോ ഇതില്? 5, 10, 18 ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. Miss 18 സോ ഉണ്ട്. 5, 10, 11, 13, 19. 5, 10, 11, 13, 19 ആണ് ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, ശരി ശരി. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെടുക്കാം.